नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है नेताजी इंडोर स्टेडियम में। आपको बता दूं कि आने वाले 31 जनवरी के दिन जो है इंटरनेशनल मुजाहिरात किरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन द्वारा। किस तरीके की इंतज़ामात हो रही है और आज जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तमाम चीज़ों को देखने के लिए ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन के तमाम जो हैं कारकुन हैं वो आए हुए हैं। उनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि 31 तारीख को लेकर प्रोग्राम किस तरीके से होने वाला है। जी, थैंक यू वेरी मच आपका ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे शब्बीर साहब, ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन सबसे पहले बताएं किन किन चीज़ों पर काम करती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकबाल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारा पैगाम जो है अपने चैनल के थ्रू पहुंचा रहे हैं। 31 जनवरी को इंटरनेशनल किरत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रहा है इस इमाम एसोसिएशन के बैनर तले। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल कारी कुर्रा जिसे कहते हैं जो किरत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से जो आपको इंडोनेशिया, नेपाल, मलेशिया, ईरान, मिस्र और काबा के जो है इमाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम, इंटरनेशनल किरत प्रोग्राम जो है इंडोर स्टेडियम में होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि कुरान से जो हम लोग जोड़ना चाहते हैं। इसमें कोई भी मसलक का कदगर नहीं है, ये इजमाही प्रोग्राम है। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान का कुरान पर तो इजमा है, इससे तो किसी का इख्तलाफ नहीं है। बस ये इस कुरान को जो है, इस कुरान के ज़रिए से हम लोग तबलीग कर रहे हैं कि हर मुसलमान जो एक प्लेटफॉर्म में आए और अल्हम्दुलिल्लाह आके कुरान को सुने और सुनने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह सवाब जो है अपने अपने हिस्से का सवाब जो है वो और इमाम एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट इसके अलावा और भी बहुत सारे मौजू पे जो है काम करता है। अब जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन हो गया, मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, इमाम भाटा हो गया, इमाम का और भी ज़रूराती जो आपको रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है उस पर जो काम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम जो है इमाम एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह होता आया और होता चलेगा आगे। थैंक यू। निज़ाम साहब से भी बातें करेंगे। निज़ाम साहब की बोलते चाहिए 31 জানুয়ারি প্রোগ্রামটাকে নিয়ে দেখুন, অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠন। আমাদের প্রায় 60,000 কাছাকাছি সদস্য, পাহাড় থেকে সাগর 22-23টা জেলাতে সংগঠন আছে, শক্তপোক্ত সংগঠন। আমরা ইমাম মুয়াজ্জিনদের কল্যাণে কাজ করে চলেছি, আমাদের সংগঠন কাজ করে চলেছে। ইমাম মুয়াজ্জিনদের দিন দুনিয়া জিন্দেগি কী করে ভালো হয়, তাদের বাল বাচ্চা, ছেলে পেয়ে, সন্তান সাথে তাদের এডুকেশন, তাদের হেলথ ভালো হয়, সেই জন্য চিন্তা ফিকির নিয়ে এই সংগঠন কাজ করে চলেছে। এই সংগঠন এই প্রথম বাংলার বুকে সবথেকে বড় একটা উদ্যোগ নিয়েছে, সেটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানের প্রোগ্রাম। সেটা আবার খুব আলিশান, যেটা স্টেডিয়াম কলকাতা এবং রাজধানী সবথেকে বড় যেটা প্রেক্ষাগৃহ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আগামী 31শে জানুয়ারি 2024 বুধবার বেলা দুপুর 2টো বা 1টা থেকে জোহরের আউয়াল ওয়াক্তে জোহরের নামাজ পড়ে দুপুর 1টা থেকে মাগরিবের নামাজ পর্যন্ত, এবং মাগরিবের নামাজ পড়াবেন কাবা শরীফ থেকে যিনি আসছেন তিনি। সেই জন্য বাংলার আপামর জনগণ, বিশেষভাবে মুসলিম ভাই বোনদের কাছে আবেদন করছি যে আপনারা নির্বিশেষে সকলে সেই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করুন। কোরআন থেকে কোরআন নাজিল হয়েছিল যেভাবে সেইভাবে পড়ে শোনানোর যে সুযোগ, এবং আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন দেশ থেকে ইরান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ঢাকা, রেডিওতে বাংলাদেশ থেকে যে আজান দেয় তিনি আসছেন, কারি আব্দুল ওদুদ সাহেব, বিশ্ববিখ্যাত সেই সমস্ত ব্যক্তিত্বরা আসছে। সারা বাংলার কোণে কোণে থেকে আমাদের এখানে মানুষ আসবে। আশা করছি প্রোগ্রাম সফল হবে। সেই জন্য সবারই কাছে, বিশেষভাবে আমাদের সংগঠনের যারা সদস্য, সমস্ত জেলা নেতৃত্ব, ব্লক নেতৃত্ব, অঞ্চল নেতৃত্বর কাছে আপিল করব যে আগামীকাল জুমার দিন আছে, সেই জুমার দিনে সমস্ত মসজিদে আপনারা এলান করুন যে মানুষ যেন এখানে কাতারে কাতারে আসে। আমাদের এখানে গেট পাসের ব্যবস্থা আছে এবং ফ্রি এন্ট্রি, যারা গেট পাস পাবে না এখানে আসলেই ফ্রি, তাদের কাছে কাউন্টার থেকে দেওয়া ব্যবস্থা আছে। আমাদের সংগঠনের সদস্যদের কাছে পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে দেওয়া হচ্ছে। সেই জন্য সকলের কাছে আপিল করছি, বাংলার মানুষের কাছে, যে আপনারা প্রোগ্রামটা আসুন। এখানে চিফ গেস্ট হিসাবে থাকবেন আমাদের মহানাগরিক কলকাতার এবং মন্ত্রী জনাব ফিরহাদ হাকিম সাহেব,
এবং আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই যে আমাদের এই হলটা সরকারের বদান্যতায় আমরা পেয়েছি, সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে। আপনাদের সকলের কাছে সাধুবাদ ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। কি বলবেন ইমাম সাহেব আপনি? অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টের আমি হলাম রাজ্য সভাপতি। আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের নিজাম ভাই, চেয়ারম্যান আমাদের সাব্বির অর্শি ভাই, অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনার সেক্রেটারি আইয়ুব ভাই, হাওড়া জেলা ডিস্ট্রিক্ট ইমাম, আমিও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ডিস্ট্রিক্ট ইমাম। আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বৃহৎ সংগঠন অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। আমরা চিন্তা ভাবনা করলাম যে কোরআন পাকের একটা আয়াত আছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়াইদা তুলিয়াত আয়াতুহুম যাতাতহুম ঈমানা। যখন ঈমানদারদের কাছে যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তাদের ঈমানটা আরও বৃদ্ধি পায়। সেই মানুষে আমরা কোরআনের প্রচারকারক, আমরা ইমামরা, আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গের আপামর সমস্ত মানুষদেরকে আমরা দাওয়াত দিচ্ছি যে এই কোরআন শরীফ তারা শুনুক, শুনে তাদের ঈমানকে তারা বাড়াক। এই কাজে আমরা কোনো ভেদাভেদ রাখিনি। এতে আমাদের বেরেলভি ভাইদের তাদের তরফ থেকে কারি আছে, তারাও আসবেন, আহলে হাদিসদেরও আছে, আহলে সুন্নাত জামাত আরও যারা আছে, তবলিগি ভাইরা আসবেন, জামাত ইসলাম আসবেন। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত যত দল মত নির্বিশেষে সবাইকে আমরা ইনভাইট করছি। সব জামাত থেকে আমাদের কারিও আছে। আপনারা একটু আগে শুনলেন সারা বিশ্বের কয়েকটা দেশ থেকে মক্কার কারি মেঘদাদ সাহেব আসছেন, মিশরের আসছেন, মালয়েশিয়া আসছেন, ইন্দোনেশিয়া আসছেন, জাকার্তা আসছেন, বাংলাদেশ আব্দুল ওদুদ সাহেব আসছেন, আরও ভারতবর্ষের নেপাল থেকেও আসছেন, আরও ভারতবর্ষের বহু কারিরা থাকবে। এই মজলিসটাকে 31শে জানুয়ারি 31শে জানুয়ারি যাতে এই আমাদের সম্মেলনটা যাতে বৃহৎভাবে যেটা করা হচ্ছে যাতে সাকসেসফুল আমরা করতে পারি, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ভাইদের কাছে, আপামর সমস্ত জনসাধারণের কাছে আমরা আপিল করব, আপনারা নিজেরা প্রত্যেকে চলে আসুন। এবং এখানে আমাদের কার্ড থাকবে, যেটা আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বলে দিলেন, এবং ওই কার্ড যারা পেয়েছেন আমাদের হাত থেকে তারা ঠিক হলো, যারা পায়নি তারা গেটে আসবে, আমাদের ওখানে হাজার হাজার কার্ড থাকবে, নিশ্চিন্তে তারা কার্ড পেয়ে যাবে এবং ভিতর প্রবেশ করবে। এখানে মাগরিবের নামাজ পড়াবেন কারি মেঘদাদ সাহেব, যেটা ইনি বললেন, এবং এখান থেকে যখন বের হবে সেই সময় আমরা প্রত্যেকের হাতে একটা করে নাস্তার প্যাকেটও আমরা তুলে দেবো, খাবারের প্যাকেটও আমরা তুলে দেবো। তো এই জন্য যাতে এটা সাফল্যমণ্ডিত হয় সেই চেষ্টায় আমরা সবাইকে আবেদন জানিয়ে আমি মাওলানা জিয়াউল হক লস্কর আমার কথা শেষ করলাম। বলো না, কি বলতে চাইবেন? আসসালামু আলাইকুম। আমি অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টের যুগ্ম সম্পাদক রাজ্যের, এবং হাওড়া জেলার সাধারণ সম্পাদক এই সংগঠনের। আমি খাস করে প্রত্যেক মুসলমান ভাইদের কাছে অনুরোধ করব, এই আন্তর্জাতিক মানের যে কেরাত সম্মেলন, এই সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য। এই সুযোগ আমাদের কাছে বহু বছর বাদ কলকাতার মতো ব্যস্ত শহরের মূল প্রাণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। তো আপনাদের কাছে অনুরোধ, এই সুযোগ আপনারা হাতছাড়া করবেন না। তার জন্যে যা যা করণীয় আমরা আমাদের জেলাগতভাবে প্রত্যেকটা জেলা নেতৃত্ব করছে, আপনারা ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানে যাতে সহজভাবে আসা যায় তার ব্যবস্থা করছি আমরা। আপনারা আসবেন, এই দাওয়াত আপনাদেরকে দিলাম। এবং এই অনুষ্ঠানটার মূল সহযোগী তিনি আমাদের কলকাতার মেয়র, তার কাছে আমাদের সংগঠন কৃতজ্ঞ, আমরা প্রত্যেকেই কৃতজ্ঞ। তার সহযোগিতায় এই সুন্দর অনুষ্ঠানটা আমরা করতে চলেছি, তাকে সাফল্যমণ্ডিত করার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের। আমি আশা করব প্রত্যেকের যা যা করণীয় সেই করণীয় করে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।